ایک آدمی اپنی بیوی کو دفنا کر گھر آیا تو آسمان پر بجلی گرجنے لگی، بجلی کڑکی اور طوفان آ گیا۔ آدمی نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، لگتا ہے پہنچ گئی ہے۔ ایک پٹھان نے زندگی سے تنگ آ کر کہا، ایسی زندگی سے اچھا ہے کہ موت آ جائے۔ ایک دم موت کا فرشتہ آ گیا اور بولا، تیار ہو جاؤ، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ پٹھان گھبرا کر بولا، یار تھوڑی کی صلاح ہن، بندہ مذاق میں نہ کرے۔ ایک سردار کی بیوی ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی۔ لوگوں نے پوچھا، سردار جی اب کیا کرو گے؟ سردار بولا، کرنا کی یہ ہن، گڈی آپ ہی چلاواں گے۔ سردار جی کی بیوی کی رنگت بہت کالی تھی۔ ایک دن اس نے سرخ جوڑا پہنا اور سردار جی سے پوچھا، بیوی، سردار جی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سردار جی، بالکل کرس گیل۔ No. ایک سردار گلی سے گزر رہا تھا تو راستے میں کتا مرا پڑا تھا۔ سردار نے کتے کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا تو مرا ہوا کتا اٹھ کر بولا، سالیا تیری بو نال تے میں مریا واں۔ ایک دوست دوسرے سے، کل میری اپنی بیوی سے جنگ ہوئی۔ دوسرا، لیکن جیت کس کی ہوئی؟ پہلا فخر سے بولا کہ میری۔ دوسرا، اچھا وہ کس طرح؟ پہلا دوست، وہ میرے پاس گھٹنوں کے بل چل کر آئی اور کہا، چار پائی کے نیچے سے نکل آؤ، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ No. میاں بیوی خریداری کے لیے نکلے تو بیوی نے کہا کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ میرے پاس دوپٹہ ہے مگر سوٹ نہیں، عطر کی شیشی ہے مگر عطر نہیں، سیٹ کی انگوٹھی ہے مگر ہار اور بندے نہیں۔ شوہر نے بڑے آرام سے جواب دیا، یہی حال میرا بھی ہے، میرے پاس جیب ہے مگر پیسے نہیں۔ ایک پاکستانی نے چائنیز انجینئر کو جلیبی پیش کی، وہ یہ جلیبی دے کر رونے لگا۔ پاکستانی نے پوچھا، کیا ہوا بھائی، آپ رو کیوں رہے ہو؟ چائنیز نے جلیبی دے کر جواب دیا، اس پر لکھا ہے کہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہے۔ مریض، میں بہت خوش رہتا ہوں، نیند سکون کی آتی ہے، زندگی میں امن ہی امن ہے، ہر کام میں دل بھی لگتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر، میں آپ کی بیماری سمجھ گیا ہوں، آپ کی زندگی میں وٹامن سی کی کمی ہے۔ ایک جھگڑالو بیوی اپنے شوہر کے ساتھ چھت پر لیٹی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد بیوی نے آسمان پر ستارے دیکھتے ہوئے اپنے میاں سے پوچھا، اے جی ذرا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو تم روز دیکھتے ہو مگر توڑ نہیں سکتے؟ میاں صاحب بھی جھٹ سے بولے، تمہارا منہ۔ بیوی، ہفتے کو شاپنگ پہ چلیں گے، اتوار کو امی کے گھر جائیں گے، پیر کو پارلر چلیں گے، منگل ہوٹل ڈنر کرنے جائیں گے، بدھ کو فلم دیکھنے جائیں گے، جمعرات کو سیر کو جائیں گے، شوہر ٹھیک ہے، اور جمعے کو مسجد جائیں گے۔ بیوی، کیوں؟ شوہر، بھیک مانگنے۔ دوست، یہ نیا موبائل کب لیا؟ دوسرا دوست، لیا نہیں، گرل فرینڈ کا اٹھایا ہے۔ دوست، ارے وہ کیوں؟ دوسرا دوست، وہ روز کہتی تھی کہ تم میرا فون نہیں اٹھاتے، آج موقع دے کر اٹھا لیا۔ ٹیچر، ٹیسٹ یاد ہے؟ پپو، جیسے ہی پڑھنے بیٹھا تو لائٹ چلی گئی، تو بعد میں اس لیے نہیں بیٹھا کہیں میری وجہ سے پھر لائٹ نہ چلی جائے۔ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری ہڈیاں وہاں ٹوٹی جہاں ہسپتال بند تھا، مجھے ایمبولینس میں لٹایا جس کا پٹرول کم تھا، مجھے رکشے پر اس لیے بٹھایا کیونکہ اس کا کرایہ کم تھا۔ بیوی کو سر میں درد تھا تو شوہر جلدی میں آفس چلا گیا۔ شوہر نے بعد میں حال چال پوچھنے کے لیے واٹس ایپ میسج کیا، کیسا ہے سر کا درد؟ تو غلطی سے لکھ ہو گیا، کیسے ہو سر درد کا میسج ٹائپ ہو گیا۔ اب آفس سے چھٹی ہوئے 6 گھنٹے ہو چکے ہیں اور شوہر بیچارہ پریشان ہے اور گھر نہیں جا رہا، بتائیے کیوں؟ No. چوہا ہاتھی سے 2 دن کے لیے اپنا نکر دینا۔ ہاتھی، ہاں 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 ہاں، پہنے گا کیا؟ چوہا، نہیں، بیٹی کی شادی ہے، ٹینٹ لگوانا ہے۔
बेगम ने शोहर को कॉल की कि विंडो नहीं खुल रही। बड़ी कोशिश की है। शोहर, तेल गर्म करके उसके ऊपर नीचे चारों तरफ डालो, खुल जाएगी। बेगम ने तेल गर्म करके विंडो पर डाल दिया। 20 मिनट बाद शोहर ने कॉल की। क्या खुल गई विंडो? बेगम, यार अब तो लैपटॉप ही बंद हो गया है। शोहर, लख दी लानत, ये तो बता देती कि कौन सी विंडो। बेगम, विंडो 10, ये है खिड़की और विंडो का फर्क। No. सरदार ने शूज स्टोर पर शोर मचाया हुआ था। बड़ी गारंटियां दिन जैसी 2 दिन नहीं कड्डे जुत्ती ने। दुकानदार ने घबरा कर पूछा, क्या हो सरदार जी? सरदार, चक्की गई है। पुलिस ने छापा मारा। एक सवारी सबसे पहले पुलिस वैन में आकर बैठ गया। पुलिस वाला, तेनों बड़ी जल्दी है जवारी, मैं पिछली वारी भी खलो के गया सी। टीचर, ताजमहल कहाँ है? स्टूडेंट, आगरा में। टीचर, गलत, सरगोदा में है। सभी स्टूडेंट ने सोचा और उलझन में पड़ गए। इस बार में स्टूडेंट ने अपने वालिदैन को बताया। अगले दिन सभी वालिदैन स्कूल पहुंचे और टीचर से शिकायत करने लगे कि आप बच्चों को गलत क्यों पढ़ा रही हैं। टीचर, सबसे पहले आपको जून जुलाई की फ़ीस जमा करनी होगी। फ़ीस जमा होने तक ताजमहल सरगोदा में रहेगा। फौजी अपने कर्नल से, सर छुट्टी चाहिए, पिंड जाना है। कर्नल, ठीक है, पहले दुश्मन से टैंक छीन कर लाओ, फिर छुट्टी। फौजी, अभी लाया सर। 10 मिनट बाद फौजी टैंक ले आया। कर्नल हैरान होते हुए, इतनी जल्दी कैसे? फौजी मासूमियत से, सर जब उनको छुट्टी की ज़रूरत होती है वो हमारा टैंक ले जाते हैं। एक मियाँ बीवी ने रोमांस का खुफिया नाम यानी कोडवर्ड इलेक्शन रखा हुआ था। किसी वीकेंड पर दोनों में बातचीत बंद थी। शोहर ने बेटे के ज़रिए बीवी को पैगाम भेजा कि भूल न जाना, आज इलेक्शन है। बीवी ने चलकर वापसी पैगाम भेजा कि आज इस हलके में इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं। शोहर ने बेटे से कहा कि जाकर माँ से कहो कि अगर आज यहाँ इलेक्शन ही होंगे तो मैं किसी और हलके में जाकर वोट डालाऊंगा। मियाँ बीवी की लड़ाई के 6 महीने बाद सुलह हुई। रात को मियाँ बोला, जान मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा। बीवी बोली, फिर वही बेवकूफ़ी गल्ला, पहले भी इन्हां चवलों की वजह तो लड़ाई हुई सी। No. कुछ लोग पैसों के लिए लड़ते हैं, कुछ ज़ात पात की खातिर लड़ते हैं। सिर्फ मियाँ बीवी हैं जो पूरे खुलूस के साथ बगैर किसी वजह के लड़ते हैं। No. सर्दियों की रात है, बिजली बंद थी। गांव में घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर से औरत ने पूछा, कौन? जवाबन एक मर्द बोला, तुम्हारा खावंद बूटा। औरत घबरा के बोली, हाय मैं मर गई, फिर अंदर कौन है? No. एक शख्स कागज़ पे कुछ लिख रहा था। दोस्त, यार क्या लिख रहे हो? यार बोला, यार मैं अपने आप को खत लिख रहा हूँ। दोस्त मुस्कुराते हुए, खत में अपने आप को क्या लिख रहे हो? और बेवकूफ़ आदमी, जब खत मुझे मिलेगा तब पता चलेगा ना कि इसमें क्या लिखा है। No. तेरा नाम चांद पे लिखने को जी चाहता है। एक तो मेरा हाथ नहीं चाहता, दूसरा ये ख्याल मुझे दोपहर को आता है, और तीसरा अम्मी ने दूर जाने से मना किया हुआ है। एक चरसी की बहन को डाकू उठाकर ले गए। चरसी डाकुओं के पीछे भागा जा रहा था। रास्ते में किसी ने कहा, डाकुओं के पीछे खाली हाथ नहीं जाते। तो चरसी 5 किलो आम ले गया। बाबा जी ने रानी को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा राना, एक बात सारी ज़िंदगी ना भूलना। राना, वो कौन सी बाबा जी? बाबा जी, जराबे हमेशा धोकर पहनना, कहीं ऐसा ना हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने आए और फौत हो जाए। एक सरदार जी के बेटे ने उनसे कहा, अब्बा जी, मेरी दूर की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है, मुझे ऐनक लगवाने की ज़रूरत है। सरदार जी ने कहा, अच्छा पुत्र जी, ज़रा बाहर आओ। बाहर आकर सरदार जी ने आसमान की तरफ इशारा करके बेटे से पूछा, वो क्या है? बेटे ने जवाब दिया, बापू वो सूरज है। सरदार जी ने कहा, ओए खोते दिया पुत्रा, ऐस तो आगे तू के फ्रिज से देखने आ।